इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। Connectivity that bypasses sovereignty, losing trust and meaning. Excellency, तीसरा स्तंभ है O, यानी opportunity. Opportunity for cooperation and reform. 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान नई ऊर्जा और विचारों का संचार हुआ। स्टार्टअप और इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन और शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज जैसे नए विषयों को अपने सहयोग में जोड़ा। हमारा प्रयास था कि एससीओ को सरकारों के परे भी ले जाए। सामान्य मानवी, यंग साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और स्टार्टअप को भी आपस में जोड़े। हमारे पीपल टू पीपल टाइम को दृढ़ता देने के लिए मैं आज एक और सुझाव रखना चाहूंगा। एससीओ के अंतर्गत एक सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम बनाया है। इससे हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर साझा कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया है। हम लगातार वाइड रेंजिंग रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं। इसे देश में विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, यह खुशी की बात है कि एससीओ भी समय के अनुरूप इवॉल्व हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए 4 नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। हम इस रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट का स्वागत करते हैं। वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलने की होगी। एससीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। एक्सेलेंसी, हम सभी पार्टनर्स के साथ समन्वय और सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एससीओ के अगले अध्यक्ष किर्गिस्तान के राष्ट्रपति
और मेरे मित्र प्रेसिडेंट जपारो को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കവേ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പഹൽഗാമിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭീകരതയ്ക്ക് ഇരയാകുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭാരതം. അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പഹൽഗാം ഉൾപ്പെടെ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ഭാരതം സന്ധിയില്ലാത്ത പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒപ്പം നിന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് മൈസൺ ജോസ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും. മൈസൺ, ഈ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പഹൽഗാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളോട് മുഴുവൻ ഒരു ആഹ്വാനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. അതായത് ഭീകരതയാണ് ആഗോളതലത്തിൽ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രങ്ങളും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളിയെന്നും അതിനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടണമെന്നും അതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ ഈ മഹത്തായ രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാകുമെന്ന സന്ദേശമാണല്ലോ അദ്ദേഹം ചൈനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നൽകുന്നത്. ഐസൺ, തീർച്ചയായും ഗൗതം, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസ്താവന ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷാങ്ഹായ് കോപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിലെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സമ്മേളനത്തിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാട് ഭീകരത മാനവികതയ്ക്കെതിരായ യുദ്ധമാണ് എന്ന കൃത്യമായൊരു സന്ദേശമാണ്. മാനവികത എവിടെയുണ്ടോ അതിനെതിരാണ് ഭീകരത എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. രാഷ്ട്ര അതിർത്തികൾക്കും ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾക്കും അപ്പുറം എവിടെയാണോ മാനവികതയ്ക്കെതിരെ നീക്കങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് ആ നീക്കങ്ങളാണ് ഭീകരത. അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്ന സന്ദേശം തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ നൽകിയത്. അല്പസമയം മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടതും അത് തന്നെയാണ്. ഭീകരതയ്ക്ക് പണം ലഭ്യമാക്കുന്ന സാഹചര്യം, അതായത് ടെറർ ഫണ്ടിങ്ങിനെ കൃത്യമായി ഭാരതം പ്രതിരോധിക്കുന്നു. ഭാരതം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ്റെ ടെറർ ഫണ്ടിങ് ആണ് അത്തരത്തിൽ IMF നിന്ന് വരുന്ന വായ്പ എന്നെല്ലാമുള്ള കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം നൽകി അതുപോലുള്ള ചില സംവിധാനങ്ങളുടെ കർശനമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയൊക്കെ ഭാരതം ചെയ്തിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നതിന് സമാനമായാണ് ഭീകരതയ്ക്ക് പണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കൃത്യമായി ഭാരതം തടഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭീകരതയിലേക്ക് യുവാക്കളെയും കൂടുതൽ ആളുകളെയും ചേർക്കുന്ന റാഡിക്കലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നതിനെയും അതിശക്തമായി ഭാരതം എതിർക്കുകയാണ്. ഭീകരതയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങളോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല എന്ന നിലപാടും പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായും പാകിസ്ഥാനെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. നേരത്തെ, അതായത് ഷാങ്ഹായ് കോപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിലെ തന്നെ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിലും ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ നിലപാടാണ് ഉറച്ചു പറഞ്ഞത്. ഭാരതത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഭാരതം 4 പതിറ്റാണ്ടായി ഭീകരതയുടെ ദുരന്ത ഫലങ്ങൾ വൻതോതിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭാരതം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി, ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി ഭീകരതയെ പ്രധാനമന്ത്രി കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഭീകരവിരുദ്ധ സഖ്യത്തിനെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിലപാട് ലോകത്തെ ഏത് രാഷ്ട്രത്തിലും ഏത് ഓർഗനൈസേഷനിലും ഏത് അന്താരാഷ്ട്ര ഉച്ചകോടിയിലും അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നത് പോലെ SCOയിലും അതിശക്തമായി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനം ഭീകരതയോട് സമീപിക്കും എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ് ഭീകരത എന്ന് കൃത്യമായി പല തവണ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇന്നും അത് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ചർച്ചാ വിഷയമാക്കുകയും ചെയ്തു. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്നോവേഷൻ, പരമ്പരാഗത ചികിത്സാ രംഗങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സഹകരിക്കണമെന്നൊരു സന്ദേശം വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം നൽകുകയും ചെയ്തു. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ചൈന വലിയ തോതിൽ ചൈനയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരമ്പരാഗത ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും മോഡേൺ മെഡിസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെ പ്രചാരത്തിലുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാചീന ചികിത്സകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരാഗത ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ പൊതുബോധ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു അനുഭവങ്ങളും പരമ്പരാഗത അറിവുകളും പങ്കുവെക്കണമെന്ന ഒരു നിലപാട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ SCOയിൽ സാംസ്കാരികവും അതുപോലെ തന്നെ കലാപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ചർച്ചാവേദി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കൃത്യമായൊരു ഓപ്പണിംഗ്, ഒരു ഫോറം ഉണ്ടാകണമെന്ന ഒരു നിലപാടും പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ SCO രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത തുടരുന്ന അഖണ്ഡത നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് കൃത്യമായൊരു സന്ദേശമാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് നൽകുന്നത്. അതായത് ഈ ഷാങ്ഹായ് കോപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചേർന്ന് ശക്തമായ സാമ്പത്തിക, സൈനിക അനുബന്ധ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാടുകളെല്ലാം തന്നെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു ഭീഷണിക്കും വകവയ്ക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകില്ല. അതുപോലുള്ളൊരു അഖണ്ഡത ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന കൃത്യമായ നിലപാട്. പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഇത് ശക്തമായ താക്കീത് തന്നെയല്ലേ? കാരണം പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഭീകരർ നുഴഞ്ഞു കയറി നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു വരികയും ഇവിടെ മതം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചയായ ഭീകരാക്രമണമാണ്. ആ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ, അതായത് ഈ പഹൽഗാമിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഈ ആക്രമണം നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ചൈനയുടെ വലിയ പിന്തുണ ആ കാലത്തൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന ഒരു വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അതിന് ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി എന്നതെല്ലാം ചരിത്രമാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചൈന മറ്റൊരു നിലപാട് വളരെ വേഗത്തിലെടുക്കുന്നു. ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടേക്ക് എത്തുന്നു. ചൈനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ
പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഭീകരാക്രമണത്തെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നേരിടുമെന്ന സന്ദേശം കൂടി നമ്മുടെ ശത്രു രാഷ്ട്രമായ പാകിസ്ഥാന് നൽകുകയാണ്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം വലിയൊരു നിലപാട് വ്യതിചലനമാണ് ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ ഭീകരതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? ഗൗതം, തീർച്ചയായും ഭീകരതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായതോടെ ചൈനയുടെ നിലപാടിൽ കാതലായ മാറ്റം വന്നുവെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെ ചൈന കൃത്യമായി അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർ പരിക്കേൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആഘാതങ്ങൾ അനുഭവിച്ച സമൂഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നുവെന്ന് കൃത്യമായി ചൈന അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഭീകരവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല എന്ന നിലപാട് ചൈന തത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം കണക്കാക്കാൻ. അതിന് പിന്നാലെയാണ് തുടർ ചർച്ചകളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഏപ്രിലാണ് ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതേസമയം മാർച്ചിൽ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ ഷീ ജിൻപിങ് ഒരു കത്ത് അയച്ചിരുന്നതായ ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ തന്നെ വാർത്തകൾ നൽകിയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു കത്ത് അയച്ചിരുന്ന സാഹചര്യം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശാക്തീകരിക്കണമെന്നൊരാവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അതിൽ ഒരു വിഘ്നം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു തടസ്സമായി നിന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരടായി കിടന്നിരുന്ന ഒരു വിഷയം പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭീകര അനുകൂല നിലപാടുകളും അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരതയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന പാകിസ്ഥാൻ്റെ നിലപാടുകളും ആ പാകിസ്ഥാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചൈനയുടെ നിലപാടുകളുമായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ ചൈനയുടെ നിലപാടിൽ കാതലായ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. പാകിസ്ഥാനെ ഏതാണ്ടൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായി തന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചൈന എന്നാണ് ഇന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ ഭാരതത്തോടൊപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് പാകിസ്ഥാനെതിരായ നിലപാട് തന്നെ എന്നാണ് ഒട്ടും സംശയമില്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് ഭാരതം കൈക്കൊള്ളുമെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി നൽകുന്നത്.